still we had completed one activity. V1 complete કરી હતી મેમ ડાયલોગ વાળી. Yes. Okay. And we were about to do V2 activity. બરાબર ને? હા મેમ. આનો મતલબ એવું થાય છે બીજા બોયઝ નથી બોલતા, that means they are not completing things. You are not doing your homework. See, teacher has been present period. You can see also. V2 આવ્યા હતા. V2 આવ્યા હતા. Okay, V2 આવ્યા હતા. અલ્ફાઝ ઓલવેઝ એવું જ લાગે કે દુનિયામાંથી ઉઠીને આવ્યો છે. ચલો વાંધો નહીં, but let me revise you everything. Glossary કહી દીધી, which is most important part of English. કોઈ પણ યુનિટ હોય, glossaries are the roots of English. એટલે glossary learn કરવાનું ભૂલજો નહીં. તો બધું લાઈવ અને ઓનલાઈન છે, so it's very easy for you all. એના પછી આપણે V1 dialogue writing we had completed. Most probably આ વખતની એક્ઝામમાં we had not added this all thing, but sooner જે મેઇન એક્ઝામ્સ આવશે એમાં બધી એક્ટિવિટીઝ જે છે એડ થશે, રાઈટ? And today we are going to do this activity V2. 3 એક્ટિવિટી કરવી છે. એક્ટિવિટી V2, પછી એક્ટિવિટી V3, that is question answers, and a નાનકડી activity છે to find the nearest minute. 3 things we are going to do in today's lecture, if is it possible. We will start activity V2. Ready? Shall we start? Yes, miss. મને instant response જોવે. મને આવું wait કરવું નથી ગમતું. When your teacher is responding instant, then I want my students also to respond instant. Okay, activity V2. જો આમાં શું કરવાનું છે, આમાં 2 પાર્ટમાં સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે. When you have your textbook in your hands, એક રીતનું આ match A with B છે. Match the following કરે ને, જોડકા તમે કહો. It's same like that, but here your English skill has to be utilized. તમે ઇંગ્લિશ કેટલું સમજ્યા, કેટલું સમજો છો, what are your vocabulary knowledge, મતલબ કે શબ્દોનું કેટલું જ્ઞાન છે, that would be used over here. Part A માં પણ કંઈક 8 sentences છે, part B માં પણ there are about 8 sentences. The difference is part A ના sentences છે એમાં હરેક સેન્ટેન્સમાં there is a word which is underlined. એક word underline છે, you all can see that part A માં જે છે every sentence માં એક word underline છે, that is the root of the sentence. આ જે word underline જે છે ને એ sentence નો main root છે. એનાથી આખા સેન્ટેન્સની તમને આઈડિયા આવી જશે કે what is the sentence about. અને similar meaning વાળો, એનો જ similar meaning વાળો sentence we have to find from part B, that is here. Part B માં પણ 8 sentences આપ્યા છે which are denoted with dots. એમાં dots આપ્યા છે. અને part A માં છે there are about sentences with numbers. You have to understand the sentences of part A first, especially the words which are underlined. That also you have to learn it and understand it, what the word underlined means or says. After that, we are going to understand part B sentences. અને પછી મેચ કરવાનું છે કે પાર્ટ એ નો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ પાર્ટ બી ના કયા સેન્ટેન્સ સાથે મેચિંગ થાય છે, જોઈન થાય છે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? ઇટ્સ લાઈક નેક્સ્ટ ટુ અ મેચ ધ ફોલોઈંગ. એના જેવું જ છે, જોડકા જોડવું એના જેવું જ છે. બટ લેસન અહીંયા રિલેટેડ નથી. Not from lesson, not from the unit what we had done, but it's about the English. તમે કેવું ઇંગ્લિશ સમજો છો, what is vocabulary or words have in your senses, this thing would be utilized here. બરાબર? શબ્દોનું જ્ઞાન, ઇંગ્લિશનું જ્ઞાન, વાક્યોનું જ્ઞાન, બધી વસ્તુ આ એક્ટિવિટીમાં છે. ઓકે, ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. કોણ રીડ કરશો? વિલ રીડ? કોણ રીડ કરે છે? એમ તમે કેવી રીડ કરે? સર તમે રીડ કરો. લાસ્ટ ટાઈમ તમે રીડ કરતા હતા, મતલબ કે તમે રીડ કરો. એસા કરે છે રીડ. લેટ હિમ રીડ.
બાકીના boys, you have to write the answers also. અગર textbook માં છે then directly write in the textbook only, but first understand the sentences. Sentences સમજજો, નો આવડે તો મને બિંદાસ પૂછી લેજો in between anywhere. ગુડ મોર્નિંગ નથી કીધું વાંધો નહીં, બટ સવાલ પૂછવાની તો તમને ફ્રીડમ છે, પૂછજો. ચાલ ફેઝન રીડ કર દીકરા. ટેક યોર ચાન્સ. Okay, ma'am. I meet a well-known actor of Bollywood. ફેઝન સ્ટેટમેન્ટ રીડ કરવાની દીકરી. ત્યારે ઇંગ્લિશ સ્ટેટમેન્ટ વગર નું કરે એક્ટિવિટી. સ્ટેટમેન્ટ બેટા રીડ કરી લે દીકરા. V2. Read the sentence in A and B pair. The sentence in which underlined word in use in a similar meaning. Write in the boxes the number of the appropriate sentence in A. First. મેં કીધું એમ જે સેન્ટેન્સ જેની સાથે કનેક્ટેડ થાય છે એ સેન્ટેન્સ જે છે યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન ધ બોક્સ given in your textbook. ટીચરે બોક્સ નથી લીધું because I will just gonna mark the sentences. તમે બોક્સમાં લખજો કે કયું એ નું કયું સેન્ટેન્સ છે, બી ના કયા સેન્ટેન્સ સાથે મેચિંગ થાય છે. ઓકે ફેઝન ગો અહેડ બેટા કરો રીડ. Okay, ma'am. First, I meet well-known actor of Bollywood in Mumbai last week. Okay, I met a well-known actor of Bollywood in Bombay last week. બહુ કોમન સેન્ટેન્સ છે, અગર આને સમજીએ તો તમે આરામથી સમજી જશો. સમજાય છે આ સેન્ટેન્સ તમને? I met. I એટલે હું, met એટલે મળવું, વેલ નોન એટલે પ્રખ્યાત. વેલ નોન નો મતલબ થાય છે પ્રખ્યાત. એક્ટર એટલે કે ફિલ્મ સ્ટાર, જે હીરો હિરોઈન કહી છે એને. બોલિવૂડ, જે બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે જ્યાં હીરો હિરોઈન વર્ક કરે છે. બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ બોમ્બેમાં થયેલી છે, તો બોમ્બે. અને લાસ્ટ વીક એટલે કે ગયા અઠવાડિયે. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે અગર એનું આપણે મીનિંગ સમજીએ તો ઇટ સેઝ લાઈક ધેટ કે લાસ્ટ અઠવાડિયે, ગયા અઠવાડિયે મેં એક ફેમસ એક્ટર, ફેમસ હીરોને મુલાકાત કરી in Bombay. The word which is underlined, the word which is key of this sentence is well known. Well known એટલે કે પ્રખ્યાત. યાદ રાખજો, well known નો મતલબ થાય છે પ્રખ્યાત. ઓકે ફેઝન કરો બેટા નેક્સ્ટ. Yes, ma'am. The turn was played and there was a quick response from them B. Team B. Team B. The tune એટલે કે રાગ. The tune was played, એક રાગ વગાડ્યો, and there was a quick response. There was હતું ત્યાં quick, ઝડપથી, response, પ્રત્યુત્તર from team B. Team B એ તરત જ આન્સર આપી દીધો. જેવું જે છે બઝર વાગ્યું યા તો કોઈ ટ્યુન વાગ્યું, then there was instant answer. So yeah, the word underlined in this sentence is quick. Quick નો મતલબ થાય છે તરત જ અથવા તો તુરંત, તાત્કાલિક, instant, very fast. These words are very synonyms of quick. Quick એટલે કે ઝડપ. ઓકે, જોઈએ થર્ડ સેન્ટેન્સ શું કહે છે. બાકીને બધા બોયઝ નો સમજાય તો પૂછજો. અલ્ફાઝ સમજાય છે ને બેટા? આદિ, આદિ, રયાન, સાબિર, getting it or not? હા મિસ. No સમજાય તો બિંદાસ પૂછી લો. You are free to ask and you are a very smart student, so you are free to ask. બરોબર ને? આટલું કરો રિક્વેસ્ટ. Yes, ma'am. Every student should have a goal in his life. સમજાવો તો સેન્ટેન્સ મને. સેન્ટેન્સ શું કહે છે? આ તો ઈઝી સેન્ટેન્સ છે, કોમન સેન્ટેન્સ. બધા સ્ટુડન્ટ એની લાઈફમાં કાંક ને કોઈક ગોલ હોય એમ. ઓકે, આમાં અંડરલાઈન વર્ડ છે ગોલ. ગોલ નો મતલબ શું થાય? ગોલ એટલે સર્કલ ડ્રો કરવાનું ગોળ. લાવવાનો. રેન્ક લાવવાનું. ઓકે ચલો, સ્ટડીઝ ના બાબતેમાં રેન્ક લાવવું થાય. પછી શું થાય? ગોલ એટલે કે તમારું લક્ષ્ય. તમારું લક્ષ્ય. લાઈફ છે એ ક્યારેય ગોલ્સ વગર જીવાતી નથી, નહીતર તો આવ્યા ને ગયા ધક્કા જેવું થાય. બરાબર? ગોલ એટલે કે કાંઈ ને કાંઈ ડ્રીમ, કાંઈ ને કાંઈ ટાર્ગેટ લાઈફમાં અચીવ કરવાનું, કાંઈ ને કાંઈ લક્ષ્ય કે મારે આ વસ્તુ પામીને જ રહેવું છે. These things are being termed as goals.
ગુજરાતીના એક જ વર્ડમાં એને લક્ષ્ય કહેવાય છે. ઇંગ્લિશમાં we can use two words for this, goal or aim or target. બરાબર, ત્રણ વર્ડ એકબીજાના સિનોનિમ જાય છે, goal, aim and target. ઓકે, ચલો નંબર 4th one રીડ કરો બેટા. ફેઝન કરજો દીકરા રીડ. હા મેમ. You can't achieve anything if you don't try. ટ્રાય કરો તો સમજવાની આ સેન્ટેન્સ શું કહ્યું છે, બીકોઝ whenever I used to teach these exercises in the class, અચીવ મેમ એટલે કે બધી થિંગ એટલે ઇમ્પોસિબલ નથી એમ. બીજું કોઈ કહે છે તમે ટ્રાય કરો એમ. હા, 80% તારો આન્સર સાચો છે. એનીવન એલ્સ વિલ ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન ધ સેન્ટેન્સ? બીજું કોઈ હેલ્પ કરશે ફૈઝાનને આ સેન્ટેન્સ સમજાવવામાં? 80% એ સાચો છે. યુ કાન્ટ અચીવ એનીથિંગ ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રાય. બીજું કોઈ હેલ્પ કરશે એની? હાદી, અલ્ફાઝ, સાબિર, આફતાબ, નહીં કરશો હેલ્પ? ફૈઝાનને જરૂર પડે છે તમારી. 80% 20% એનું સેન્ટેન્સ ગલત થાય છે. હેલ્પ કરો એટલે સમજાવવા. બોયઝ, ફૈઝાન તારી હેલ્પ કરવા કોઈ નથી આવતું. આવું કેવું? હું હેલ્પ કરે જ પણ મને થોડું ઓલું થાય છે. હા, હું હેલ્પ કરે પણ મને થોડું કામ બહુ ઓલું અઘરું લાગે છે. નહીં લાગે તો તું ને you can't achieve, you એટલે કે તું can't achieve anything if you don't try. હું વારંવાર આ વર્ડ આ બધા તમને કહું છું. આ બધા સેન્ટેન્સીસ કોમનલી મારા બુકમાં હોય છે તમને કહેવા. ખાલી 80% રાઈટ, ખાલી 20% એનો સેન્ટેન્સ. મેમ અચીવ એટલે કે પ્રાપ્ત. મેમ મેળવવું. તમે એટલે કે હા એટલે કે આપણે ગમે એ વસ્તુ એટલે કે ગમે એ વસ્તુ એને મેળવી ગઈ પણ એની માટે ટ્રાય કરવી પડે આપણે. સાચું કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે પામી શકો છો લાઈફમાં, કોઈ વસ્તુ ઇમ્પોસિબલ નથી અગર તમે કોશિશ નથી કરતા તો. સેન્ટેન્સ એમ કે છે યુ કાન્ટ અચીવ એનીથિંગ, તમને કાંઈ નથી મળી શકતું જિંદગીમાં ઇફ યુ ડોન્ટ ટ્રાય. કઈ બેઠા બેઠા કઈ ખુદા ઉપરથી કઈ ફેંકવાનું નથી કે અલે ભાઈ તને આ સપનું છે તારું, તને આ જોવે છે મર્સિડીઝ જોવે છે, અલે મર્સિડીઝ ગિફ્ટ. તને ફર્સ્ટ રેન્ક લાવો છે, અલે તને ફર્સ્ટ રેન્ક ગિફ્ટ. નો, યુ હેવ ટુ ટ્રાય. તું કોશિશ કર and you can achieve anything. અને યા પર સેન્ટેન્સમાં અગર કોઈ વર્ડ અંડરલાઈન આપ્યો છે તો that is achieve. achieve એટલે પામવું, acquire, મેળવવું, whatever we say. બરાબર? ચલો જોઈએ અને પછીનો સેન્ટેન્સ શું કહે છે. See, આ એક્ટિવિટી તમારા માટે છે, તમને ઇંગ્લિશ તમારું પોલિશ કરવાનું છે. I am there to help you. તમારે સમજવાના છે સેન્ટેન્સ ખુદથી, અને તમે જ્યાં રોંગ પડશો ત્યાં હું તમને હેલ્પ કરીશ. આપણા લેક્ચરમાં એવું થાય છે કે બધું ટીચર જ સમજાવે છે. યુ આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ. These activities are for you all. You have to learn English and you have to try to understand the words of the English. Lesson કરો બેટા, repeat મનીષા. હા મેમ. હા બેટા કરો ને, ક્યાં ગાયબ થયું? અરે મેમ માઇક મ્યુટ થઈ ગયો એટલે હું બોલતો તો માઇક મ્યુટ થઈ ગયો. ઓકે ઓકે. રૂપલ શો Various. various animals at the zoo. વેરી ગુડ. ઓકે, ટ્રાય કરશે કોઈ સમજાવવાની આ સેન્ટેન્સને? હું હેલ્પ કરીશ તમારી. શરમાવો નહીં, ડોન્ટ ફીલ શાય, અનમ્યુટ કરો મારા, કોમ્યુનિકેટ કરો મારા સાથે તો ઈઝી લાગશે. સમજાવશે કોઈ આ સેન્ટેન્સને કે નહીં? રૂપલ સો various animals in the zoo. બહુ ઈઝી સેન્ટેન્સ છે. સાથી સમજાવશે? સાથી બેસો મેમ હું સમજાવીશ. એ રૂપ મેમ રૂપલ કહે છે કે ઝૂમાં એ અલગ અલગ જાતના હા એનિમલ છે. ઝુમકા હા બોલ અલ્ફા, શું કહે છો દીકરા તું?
અલ્ફાઝ બોલવું છે તને કે મિસ સમજાઈ ગઈ? ચલો ફિફ્થ સેન્ટેન્સ માં બરાબર એક્ઝેક્ટ જે ફેઝાને કીધું that is the only meaning of that sentence. રૂપલ સો, રૂપલ નામની એક છોકરીએ સો એટલે કે જોવું, વેરિયસ વિવિધ, ડિફરન્ટ અલગ અલગ. અગર ઇંગ્લિશ નો એનો બીજો વર્ડ જોઈએ વેરિયસ નો, તો વેરિયસ નો ડિફરન્ટ થાય છે મીનિંગ એનો સિનોનિમ. એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ, અને એટ ધ ઝૂ એટલે કે ઝૂમાં. રૂપલ નામની છોકરીએ અલગ અલગ વિવિધ વિવિધ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ એનિમલ્સ જે ઝૂમાં જોયા. ચલ ફેઝાન કરતી કરી દેને પછી શીખવું. યસ મેમ. ચેવિંગ tobacco is harmful to our health. આ કોમન સેન્ટેન્સ છે. આ મોસ્ટ સેન્ટેન્સ લખેલો હોય છે in hospitals, in cinema halls, in malls. કોમન સેન્ટેન્સ સમજાવો. સમજાવો હાશમી. Chewing tobacco is harmful to our health. એટલે તમાકુ ને ગુટકા ને સિગરેટ ચાવવાથી આપણા હેલ્થ એટલે આપણા શરીરને નુકસાન પહોંચાડે છે. યસ વેરી ગુડ. ચૂઈંગ નુકસાનકારક એટલે છે. કે હા દીકરા વેરી મચ મ્યુટ કરી દીધું. ઓકે. ચૂઈંગ એટલે કે ચાવવું, ટોબેકો એટલે તમાકુ, હાર્મફુલ એટલે ડેન્જરસ. હાર્મફુલ એટલે ડેન્જરસ થાય છે. વિશે અધર મિનિંગ કે પાર્ટીમાંથી આપણે સેન્ટેન્સીસના સિમિલર મિનિંગ થી આપણે એને જજ કરવાનું છે કયું સેન્ટેન્સ મેચ થાય છે. એટલા માટે ધીસ એવરી અંડરલાઇન વર્ડના બે મિનિંગ તમને ઇંગ્લિશના કહેતા જ હોય છે, હાર્મફુલ or ડેન્જરસ. ટુ અવર હેલ્થ એટલે કે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ટોબેકો ખાવું, તમાકુ ખાવું ઇઝ વેરી ઇન્જુરિયસ. ઇન્જુરિયસ થાય, ઇન્જુરિયસ, ડેન્જરસ, હાર્મફુલ. આ બધા એકબીજાના ભાઈ બહેન છે, સિનોનિમ્સ છે એકબીજાના. મતલબ બધા બિલકુલ સરખો છે કે ખતરનાક. ચાલ ફેઝાન કર દીકરા દીકરા પછી. One gets depressed when one is not accepted by others. ઘણી વખત થાય છે, આ કોમન સિચ્યુએશન છે ઇન્સાનની. શું છે સમજાવશે કોઈ મને? વન ગેટ્સ ડિપ્રેસ્ડ when one is not accepted by others. એટલે કે એક જણો એ બહુ હોય ને ડિપ્રેસમાં હોય છે ને, અને એક જણો હોય છે ને એને એક્સેપ્ટેડ નથી કરતો. 50% તારો આન્સર સાચો છે, 50% આ વખત રોંગ થાય છે. એક જણ નો આવે, વન ગેટ્સ ડિપ્રેસ્ડ. તારી સમજવાની શક્તિ બહુ ફાઇન છે પ્રેઝન્ટ, ફાઇન રીતે સમજી લેજો. સાબિર હેલ્પ કરો ને, સાબિર અનમ્યુટ કરો ને, મારે હેલ્પ કરો ને, આવો ને મેદાનમાં આન્સર્સ આપો ને બેટા. અલ્ફાઝ આપે છે, હાશમી આન્સર આપે છે, ફૈઝાન આપે છે આન્સર, તો હેલ્પ કરો ને. બીજા બધા બોયઝ તો નથી કરતા, એટલીસ્ટ તમે લોકો તો હેલ્પ કરો એની. હા મિસ. હા સમજાવો ને, શું તને શું સમજાય છે આ સેન્ટેન્સમાં દીકરા? One gets depressed when one is not accepted by others. ડિપ્રેસ નો મતલબ શું થાય છે? આમાં અંડરલાઈન વર્ડ ડિપ્રેસ છે, આવી ગયો એ વર્ડ બહાર. મેમ ડિપ્રેસ મતલબ સેડ દુખી થવું. દુઃખી થવું. એટલે મેમ છે ને બે જણા છે, એમાંથી એક છે ને બહુ સેડ છે અને બીજો છે ને એને એક્સેપ્ટેડ નથી કરતો. હજી પણ ના ફેઝન 60% રાઈટ જાય છે, 60-40 નો રેશિયો છે, 40% રોંગ જાય છે. બટ યુ આર ટ્રાઇંગ વેરી વેલ. આબી હેલ્પ કરશે દીકરા? તું એને કઈ સમજાય છે તને મેનાથી વધારે? ફેઝન જે બોલે છે એનાથી વધારે કઈ? અલ્ફાઝ તું પણ બોલી શકે છે. સે યુ ઓલ આર ફ્રી ટુ સે. એવું નથી કે મિસ નું નામ બોલે ઈ જ આન્સર આપે. યુ ઓલ કેન પાર્ટિસિપેટ ઇન ધીસ. ચલો મિસ સમજાવી દેજે, બીકોઝ ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ લિટલ બીટ ટ્વિસ્ટ. મને સમજાવવા દે હાશમી, લેટ મી એક્સપ્લેન. ઘણો ટાઈમ પણ જાય છે, લેટ મી એક્સપ્લેન. One gets depressed when one is not accepted by others. One એટલે કે એક વ્યક્તિ, ગેટ્સ એટલે કે મેળવવું, થાવું, એને ફીલ કરવું, ડિપ્રેસ એટલે કે દુખી.
એક ઇન્સાન દુઃખી થાય છે when જ્યારે one is not accepted જ્યારે એક વ્યક્તિ accepted એટલે કે સ્વીકારવામાં નથી આવતી by others એટલે કે બીજા લોકો એક વ્યક્તિ દુઃખી ફીલ કરે છે દુઃખી મહેસૂસ કરે છે જ્યારે એને બીજા 10 લોકો અપનાવતા નથી સ્વીકારતા નથી ત્યારે ફીલ થાય છે સ્પેશિયલી ક્લાસ ત્યારે ફર્સ્ટ રેન્ક ને બધા આમ કહી કે આને તો ફર્સ્ટ રેન્ક આવે છે જ્યારે જે ફેલ થતું હોય 2 or 3 સબ્જેક્ટ અને એને કોઈ પૂછતું પણ ન હોય કે તને ક્યાં તકલીફ પડી કે તું 2-3 સબ્જેક્ટમાં ફેલ થયો અને ઇન્સાન જે ડિપ્રેસ ફિલિંગ કરતું હોય ને એને કહેવાય ધેટ સિચ્યુએશન ઇઝ સ્ટેટ ટુ બી ડિપ્રેસ કે જ્યારે 10 ના વચ્ચે એક વ્યક્તિને સ્વીકારવામાં નથી આવતો એ ફેલિયર ને સ્વીકાર એમ પણ ફેલિયર્સ કોઈને નથી કરતું કોઈક જ હોય કે જે ફેલિયર્સ પર વધારે ધ્યાન આપે ઇટ સેઝ લાઈક ધેટ ધેટ કે વન ગેટ્સ ડિપ્રેસ એક માણસ એક ઇન્સાન ત્યારે દુઃખી થાય છે જ્યારે બીજા 10 ની વચ્ચે એને અપનાવવામાં આવતા એને સ્વીકારવામાં આવતા નથી રાઈટ ડિપ્રેસ નો મતલબ થાય છે દુઃખી થવું અને ઇંગ્લિશમાં એનો બીજો સિનોનિમ જોઈએ એનો મીનિંગ જોવે તો ડિપ્રેસ મીન સેડ થાય છે ક્લિયર ને હવે સમજાઈ ગયો સેન્ટેન્સ આખો બરાબર ને હા મિસ ઓકે ચલો દીકરા 8th one રીડ કરી લે બેટા બહુ મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ હતો એ 7th માં boost up આસાન your દીકરા confidence and take decision in ક્રિટિકલ critical સિચ્યુએશન situation. બૂસ્ટર શું થાય બૂસ્ટઅપ એટલે હું ઓલવેઝ આ વર્ડ બોલું છું મારો કોમન વર્ડ છે ઉત્સાહમાં બૂસ્ટઅપ એટલે શું થાય ઉત્સાહમાં કોઈને પ્રોત્સાહન આપવું કોઈ હારી ગયું હોય લાઈફથી અને એને આપણે હિંમત આપીએ એને સહારો આપીએ એને કોન્ફિડન્સ આપીએ એને એન્કરેજ કરીએ અગર ઇંગ્લિશના સિનોનિમમાં હું જોઉં ને ઇંગ્લિશમાં બૂસ્ટઅપનો સેકન્ડ વર્ડ મીનિંગ થાય છે એન્કરેજ કોઈને પ્રોત્સાહન આપવું એને કહેવાય છે બૂસ્ટઅપ યોર કોન્ફિડન્સ તમારો આત્મવિશ્વાસ એને બૂસ્ટઅપ કરો એને પ્રોત્સાહન આપો and take decisions in critical situation. Take decision. નિર્ણય લો એક ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન ઘણી વખત એવી સ્થિતિઓ આવી છે જે સિચ્યુએશન્સ આવી જાય છે જ્યાં ડિસિશન્સ લેવા નિર્ણય લેવા એક ઇન્સાન માટે હાર્ડ થઈ જાય છે તો એમ કહે છે કે એવા ટાઈમ પર તમારા કોન્ફિડન્સને બૂસ્ટ કરો તમારા આત્મવિશ્વાસને સ્ટ્રોંગ બનાવો તમારા જાતને તમારા કોન્ફિડન્સને એન્કરેજ કરો અને પછી કોઈ પણ એવી ગમે એવી સિચ્યુએશન હોય આરામથી સહેલાઈથી ડિસિઝન લો ઓકે આવા હતા 8 સેન્ટેન્સીસ વન્સ અગેન હું રિપીટ આઉટ કરાવી દઉં તો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં વેલ નોન હતું વેલ નોન નો મતલબ થાય છે ફેમસ પ્રખ્યાત એના પછી હતું ક્વિક ક્વિક એટલે કે ફાસ્ટ ઇન્સ્ટન્ટ ઝડપી એને કહેવાય છે એના પછી છે ગોલ તો ગોલના ઇંગ્લિશ મીનિંગ સિનોનિમ્સ થાય છે ટાર્ગેટ એમ વોટએવર આફ્ટર ધેન ધેટ અચીવ એટલે કે મેળવવું ખુદની લાઈફમાં કોઈ વસ્તુ મેળવવી એને કહેવાય છે અચીવ શું થાય અચીવ નો મતલબ સમજાય ને યાદ રહ્યો ને because we have to match in part B also so એના પછી વેરિયસ અલગ અલગ વિવિધ ડિફરન્ટ હાર્મફુલ હાનિકારક ડેન્જરસ ઇન્જુરિયસ ડિપ્રેસ સેડ અનહેપી દુઃખી અને લાસ્ટ બૂસ્ટ અપ એન્કરેજ પ્રોત્સાહન આપવું રાઈટ જોઈએ હવે પાર્ટ બી ના સેન્ટેન્સ કેવા જાય છે કરો દીકરા રીડ કરો ફૈઝાન ફટાફટ આ એક્ટિવિટીને વાઇન્ડ અપ કરો Okay, ma'am. Do you have any in your life? Young man said an old man to a child. ઓકે શું કહે છે આ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ બોયઝ કયા સેન્ટેન્સની સાથે મેચ થાય છે રીડ કરીએ તો મિસ રીડ કરે છે હું રીડ કરું છું અને મને બોલજો પાર્ટ એ ના કયા અંડરલાઇન વર્ડ સાથે આ સેન્ટેન્સ મેચ થાય છે ડુ યુ હેવ એની એમ ઇન યોર લાઈફ યંગ મેન
Do you have any aim in your life, young man? Said an old man to a child. કયા સેન્ટેન્સ સાથે મેચ થાય છે આ? આ ઓલા પાંચમો ગોલથી sentence. ત્રીજો પાંચમો. ગોલથી ત્રીજો ગોલથી ગોલથી એટલે કયો ગોલથી કયો સેન્ટેન્સ છે? ગોલથી ત્રીજો every student should have a goal ત્રીજો. in his life. હા મતલબ यहाँ पर થર્ડ વન બરાબર ને? Every student should have a goal in his life. મેં સ્લાઇડ આમથી આમ કરતી જાય છે so you can see. બરાબર? થર્ડ છે એ ત્યાં જશે. ચલો એના પછી સેકન્ડ વન રીડ કરો દીધા. Last week, I visited some famous companies of India. Last week I visited. આ તો મેં આ છે ને I met a well-known actor of Bollywood in Mumbai last week. હા તો એ કેટલામો પાંચમો 5. First. ફર્સ્ટ છે પાર્ટ એ માં તો તો નંબર 1 સેન્ટેન્સ છે પાર્ટ એ નો ફર્સ્ટ. ઓકે દીકરા એના પછી બેટા કરો ને. I have just received your email. I have just The received your turn was played and there was quick response from Team B. સમજાયું ને મને શું આવશે? રિસીવ તો I have just received your email. તો શું આવશે? કયો મેચિંગ છે પાર્ટ એ નો? બોયસ બોલો આન્સર આપો. You have to match. ટીચર એમાં હેલ્પ કરાય મેમ મને સેકન્ડ લાગે છે. સેકન્ડ બરાબર સમજ. I have just ફોર yes fourth આવે achieve to receive એમાં આવે achieve receive. achieve એટલે પામવું મેળવ. ફેઝાન માયક માસ બોલો દીકરા. અચીવ એટલે મેળવવું અને રિસીવ એટલે મેળવવું થાય. આપણે કહીએ ને કે મેસેજ રિસીવ થયો અને ગિફ્ટ રિસીવ થઈ અને સર્ટિફિકેટ રિસીવ થયું. તો રિસીવ એટલે પણ મેળવવું, અચીવ એટલે પણ મેળવવું. અચીવ રિસીવ મેચિંગ છે દીકરા. પછી You can get different colors in the same pattern in this saree. ઇઝી છે રીડ કરું. You can get different colors in the same pattern in this saree. કયો જાય છે પાર્ટ એ નો? કયો સેન્ટેન્સ મેચ થાય છે? વારિયોસ પાંચમો Rupples of various animals at the zoo. વેરી ગુડ. પાંચમો સેન્ટેન્સ મેચ થાય છે. ઓકે એના પછી સિગરેટ સ્મોકિંગ ઇઝ ઇન્જુરિયસ ટુ હેલ્થ. તો 6. હા મેમ 6. ચૂઇંગ ટોબેકો વર્ડ. ચલો એના પછીનો હું રીડ કરું છું. We તમે should we should encourage good qualities of our friends. We should આપણે બધાએ encourage કોન્ફિડન્સ આપવો એને, હિંમત આપવી એને, પ્રોત્સાહન આપવું. ગુડ ક્વોલિટી સારી આદતો of our friends. boost up Seven your આવશે કદાચ. confidence એઇટ and take decision in critical situations. વેરી ગુડ. ઓકે એના પછી હું રીડ કરું છું. તમે આન્સર આપો. ડ્યુરિંગ એક્ઝામ્સ સુનિધિ feels uncomfortable as she is not confident. ડ્યુરિંગ એક્ઝામ દરમિયાન સુનિધિને અનુભવ થાય છે શું? અનકમ્ફર્ટેબલ. અને અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય છે as she is not confident કારણ કે એનામાં આત્મવિશ્વાસ નથી. કયો sentence હોય છે? One get depressed when one One get is not depressed and accepted by other. ડિપ્રેશન વાળો આન્સર આવશે. અને લાસ્ટ વન I got a prompt reply from Mr. Bakshi. Prompt આ વર્ડ નવો છે. prompt એટલે કે ઝડપથી instant. the turn was played Two. and here was a quick response from team B. ઓકે યસ ચલો ઈ છે લાસ્ટ વન. એના પછી હવે V3 જોઈ લઈએ. વોઇસ આન્સર લખાઈ ગયા. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં કયો આવશે? ડુ યુ હેવ એની એમ ઇન યોર લાઈફ? તો એમાં થર્ડ આવશે.
પછી last week I visited some famous companies of India. The number one would be matched in part B. Sorry, part A. I have just received your email. Number four, you can get different colors in the same pattern in this saree. Number five, cigarette smoking is injurious to our health. Six, we should encourage good qualities of our friends. Eight, during exams, Suniti feels uncomfortable as she is not confident. Number seven, and the last one, I got a prompt reply from Mr. Bakshi. That is number two. Finish? આગળ વધીએ આપણે લખાઈ ગયા આન્સર્સ હા મિસ. ઓકે ચલો મિસ વાઇન્ડ અપ કરે અલ્ફાઝ લખાઈ ગયા છે ને અલ્ફાઝ તારા હા, miss. એટલે ઓકે ચલો આગળ વધીએ આપણે એના પછીની એક્ટિવિટી ધેટ ઇઝ ફાઇન્ડ ધ ઓપોઝિટ ફાઇન્ડ કરવાના છે ઓપ્શન્સ આપેલા છે ઇવન એક્ઝામ્સમાં પણ આપ્યા હશે ડોન્ટ વરી અને નિયરેસ્ટ મિનિંગ જે છે નિયરેસ્ટ ઓપોઝિટ એને આપણે માર્ક કરવાનું છે જોઈ લઈએ ફર્સ્ટ વર્ડ શું કહી છે કોણ કરશે રીડ કોઈ બોર્ડિંગ સ્ટુડન્ટ કરશે રીડ વસાયા હસનૈન વસાયા મોહમ્મદ મહેંદી હસનૈન યા કોઈ પણ બીજું કોઈ ફરહાન કે કોઈ પણ રીડ કરશે બીકોઝ આ બધા તમારા સ્માર્ટ વોઇસ છે અને મને કેવું પણ નથી પડતું કોણ કરે છે રીડ હું કરું મિસ. ઓકે કરો બેટા રીડ હું કરું? Activity V3. Tick mark the word having almost opposite meaning. ઓકે ઓપોઝિટ્સ ગોતવાના છે સી ભૂલ ના કરજો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધી ઓપોઝિટ વિરોધી ગોતવાના છે આપણે વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ ઓપોઝિટ કરો બેટા રીડ નંબર 1 Encourage. એન્કરેજ કોઈને પ્રોત્સાહન આપવું એને કહેવાય છે લાઈક વી હેડ સીન ઇન ધેટ એક્ટિવિટી V2 ઓલસો બૂસ્ટ અપ એટલે એન્કરેજ થાય છે જોઈએ હવે આગળ એના ઓપ્શન શું આપ્યા છે કરો બેટા રીડ Inspire. ઇન્સ્પાયર નો મતલબ થાય છે કે એને હિંમત આપવી See, we have to find the opposite. સમજો meaning નહીં બોલતા inspire તો એને હિંમત આપવી પછી Confident. આત્મવિશ્વાસ એને હિંમત આપવી કોન્ફિડન્ટ નો મતલબ બી હિંમત આપવી થાય છે Discourage. નીચે પાડવું ડિસ્કરેજ એટલે કે એને નીચે પાડવું બિચારો ચડે છે ધીમે ધીમે ઉપર તો પણ એને કટાક્ષ મારીને નીચે પાડવું એને કહેવાય છે ડિસ્કરેજ પછી Courage. હિંમત આપવી કરેજ એટલે હિંમત આપવી તો કયો ઓપોઝિટ મીનિંગ છે ચારમાંથી Discourage આવે એમ. Discourage. યસ ડિસ્કરેજ ચલો એના પછી દીકરા Difficult. ડિફિકલ્ટ નો શું થાય મતલબ ઈઝી છે આ અઘરું. અઘરું ઓકે જોઈએ એના બધા ઓપોઝિટ જોઈએ બરાબર Hard. હાર્ડ એટલે અઘરું. Group. પછી Easy. ઈઝી એટલે સહેલું Selu. Different. અલગ વિવિધ Impossible. પોસિબલ એટલે અશક્ય તો કયો વર્ડ ઓપોઝિટ જાય છે બોયઝ ડિફિકલ્ટ Easy. તો આન્સર પણ આ જ આપશે રીડ કોણ કરે છે તમારું નામ શું છે વોટ ઇઝ યોર નેમ બેટા Sabir. તમે કેમ અલગ લાગે છે અવાજ તમારો તમે પહેચાની જાય છે અવાજ ચલો વાંધો નહીં નો ઇશ્યુઝ કરો એના પછી રીડ કરો લાઈક Like. લાઈક એટલે એના જેવું અથવા તો ગમવું અથવા તો પસંદ આવવું વિશે ઓર વી ટર્મ ઇટ એઝ લાઈક જોઈએ એના ઓપ્શન Hate. નફરત કરવી Dislike. નો ગમવું અને enjoy. મજા નો આવવી અને favor. એટલે કે એનો સાથ આપવું ફેવર નો મતલબ થાય છે સાથ આપવું વોઇસ કયું મેચિંગ થાય છે એનું ઓપોઝિટ કયું થાય છે લાઈક નું Dislike. Like. ઓકે એના પછી Long. લોંગ એટલે લાંબા હવે જોઈએ એના ઓપ્શન્સ જોઈએ Tiny. નાનું એવું ઝીણું એવું સૂક્ષ્મ Pieces. પીસ એટલે કે ટુકડો એક કટકો પછી દીકરા Short. શોર્ટ એટલે કે નાનકડું Small.
સ્મોલ એટલે પણ નાનકડું. તો લોંગ નું શું થશે? લોંગ નું ઓપોઝિટ Short. તો તમે short, તમે નાના હતા ઓપોઝિટ કરાવે. હા બેટા કરો દીકરા દીકરા. પછી અચીવ Achieve. એટલે મેળવવું, રિસર્ચ કહેવાય. પછી Gain. ગેઇન એટલે કે પામવું, મેળવવું એને કહેવાય છે. પછી Receive. જોઈ કે આપણે એક્ટિવિટી V2 માં છે રિસીવ એટલે કે મેળવવું. Loss. લૂઝ લૂઝ એટલે કે તમારા હાથમાંથી વયું જાય છે. વી કોલ ઇટ એઝ લૂઝ. No loss. અને લોસ એટલે કે નુકસાન થવું. લૂઝ અને લોસમાં ઘણો ફરક છે. લૂઝ એટલે કે તમારા હાથમાંથી ચાલ્યું છે એને કહેવાય છે લૂઝ. અને લોસ લોસ એટલે કે નુકસાન થવું. And what is the opposite of achieve? Achieve નું opposite શું Lose. થાય? Nay. લૂઝ થાય. અચીવ નું ઓપોઝિટ લૂઝ થાય. અચીવ એટલે કે પામવું, તને મળી ગયું. તો લૂઝ એટલે કે તારા હાથમાંથી વયું ગયું. પ્રોફિટ હોય તો લોસ થાય. પ્રોફિટ એટલે નફો, તો લોસ એટલે નુકસાન. બરાબર? ચલો એના પછી દીકરા Con. Con. કન્ક્લુડ. કન્ક્લુડ એટલે કે અંત આવવો. કોઈ પણ કાર્ય કર્યું હોય, જેમાં અત્યારે આ લેક્ચર નો અંત છે. We are on the conclusion of this today's lecture. તો કન્ક્લુડ એટલે કે અંત ઉપર આવવું. જોઈએ એના ઓપ્શન જોઈ લે. કરો બેટા. Begin. બિગિન એટલે શરૂઆત કરવી. State. સ્ટેટ એટલે કે રાજ્ય પણ થાય. અને બીજો વર્ડમાં જો ઇંગ્લિશના ડબલ મિનિંગ હોય છે. ઇંગ્લિશના હંમેશા બધા વર્ડ ડબલ મિનિંગ હોય છે. તો સ્ટેટ એટલે રાજ્ય પણ થાય. અને સ્ટેટ એટલે સ્થિર પણ થાય. જે સ્થિર ઊભું રહે ને એને પણ સ્ટેટ કહેવાય. Include. ઇન્ક્લુડ એટલે કે ઉમેરવું, વધારે ઉમેરવું એમાં. Disclose. ડિસ્ક્લોઝ એટલે કે એને બંધ કરવું, યા તો પછી એને કોઈ પણ એમાં કોઈ ટોપિક હોય છે એને ચર્ચા કરવી એને કહેવાય ડિસ્ક્લોઝ. શું થાય કન્ક્લુડ નું? શું થાય? કન્ક્લુડ એટલે અંત. Begin. બિગિન થાય છે. વોઇસ આન્સર્સ લખો છો ને તમે લોકો? ફૈઝાન, આશમી, અલ્ફાઝ, યુ ઓલ આર રાઇટિંગ ઇટ ના? હા ચલો લાસ્ટ વન જોઈ લેના પછી બીજા. Interesting. ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે રસપ્રદ. Tearing. ટાયરિંગ એટલે કે કંટાળાજનક, થાકી જવું એને કહેવાય ટાયરિંગ. Relaxing. રિલેક્સિંગ એટલે કે આનંદદાયી, કે મજા આવે છે મતલબ ને. પછી Misinteresting. મિસઇન્ટરેસ્ટિંગ. મિસઇન્ટરેસ્ટિંગ રસ ન પડવો એમ. પછી Disinteresting. ડિસઇન્ટરેસ્ટિંગ નો મતલબ પણ રસ ન પડવો જ થાય. તો કયું જશે એનું ઓપોઝિટ? ઇન્ટરેસ્ટિંગ. Disinteresting. યસ, ડિસઇન્ટરેસ્ટિંગ. ઓકે ચલો વન્સ અગેન રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો એન્કરેજ. એન્કરેજ એટલે કે પ્રોત્સાહન આપવું. તો એનો ઓપોઝિટ થાય છે ડિસ્કરેજ. મતલબ કે કોઈને પાડવું, કોઈને ટોન્ટિંગ લાઈક ધેટ. સેકન્ડ વર્ડ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. ડિફિકલ્ટ મીન્સ અઘરું. તો ઇટ સેઝ easy. After than that, like ગમવું. તો dislike. લોંગ લાંબુ તો થાય છે લોંગ તો થાય છે શોર્ટ. અચીવ. અચીવ એટલે કે પામવું, મેળવવું. તો લૂઝ, તમારા હાથમાંથી વયું જાય છે. કન્ક્લુડ. કન્ક્લુડ એટલે કે અંત. તો બિગિન એટલે કે શરૂઆત. ઇન્ટરેસ્ટિંગ રસપ્રદ. તો ડિસઇન્ટરેસ્ટિંગ એમાં રસ નથી, જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવતો નથી. So that's it. We'll end the lecture here only. The next lecture ma question answers we have to do question answers, short note and MCQ, right? So today's homework activity V2 and activity V3 you have to write in your fair book. That is your duty to complete your fair book. That is your duty. Other than that, you have to write this activity V3. Activity V3